We are here, gathered in the name of Jesus. We want Him to be glorified among us today. No translation? Oh, okay, yes. So let us pray. Heavenly Father, glory be to your name. We thank you because you are among us. You are our Father, and Lord, we ask your presence to be here with us. We want to worship you. We want to lift your name high. And Lord, speak to us through your word. Lord, we commit our meeting into your hands. Lead us by your Holy Spirit. And we raise and lift the name of Jesus high. Amen. Amen.
අතින් ගෙනියන්න. හලෙලූයා. නැවත
Hallelujah. Let to him is the let to him do your life is the new thing. And let to him give his Holy Spirit. Soft voice. In the deeply, your mind and your heart and your body and everything focus to him. And take this moment and ask him, Father, send your spirit inside me. Father, please, Father, help me. Jesus, at this moment, help me draw near to Holy Spirit.
You know, when you deeply worship to Him, nobody cannot hear. Only one person can hear. That only your Father. So learn to how to worship Him deeply. At this moment, don't open your mouth, but open your heart and worship to Him. ඔබ ඇතුළහන්තෙන් උන්වහන්සේව දකින්න. ඔබ ඇතුළහන්තෙන් උන්වහන්සේව නමස්කාර කරන්න. ඔබ ඇතුළහන්තෙන් උන්වහන්සේව නමස්කාර කරන වෙලාවදී ඔබේ ළඟ ඉන්න කෙනාට ඔබව ඇහෙන්න යන්නේ නැහැ. හැබැයි එක්කෙනෙක් අහන් ඉන්නවා. ඒ ඔයාගේ තාත්තා, ඔයාගේ මැවුම් කරුවා නම්, ඔයාගේ ආදරවන්තයා, ඔයාගේ ප්‍රේමවන්තයා, ඔයාට ගොඩක් ආදරෙන් ඉන්න, ඔයා ළඟින් ඉන්න කෙනා. ඔබ වර්ණනා කරන වෙලාවදී ඔහු ඔබ විතරයි. ඇතුළහන්තය අරින්න. ඔබ බොහෝ ආදරය කරන අයට විතරයි ඔබ ඇතුළහන්තය අරින්නේ. වෙන්න වෙලාව ඔබේ ආදරවන්තයාව ඇතුළහන්තයට ගන්න. වෙන්න වෙලාව ඔබේ හොඳම මිත්‍රයාව ඔබ ඇතුළහන්තයට ගන්න. මෙන්න වෙලාව ඔබව නිර්මාණය කරපු ඔබගේ මගේ දෙවියන් වහන්සේට ඔබේ මගේ හදවත නැමැති දොර අරින්න. ඇතුළහන්තය අරින්න. උන්වහන්සේට. You know, easily you know not open to yourself is the someone is the you don't know. But this is the time. Open yourself for your lover, for your best friend, for your creator. This is the time. Take and open your God. He is your everything. He is my everything. He is my Father. And open. Amen. We are learning how to walk in victory. අපි ඉගෙන ගනිමින් සිටිනවා අපි කොහොමද ජයග්‍රහණී ජීවිතයක් ගමන් කරන්නේ මේ මාර්ගය යන්නේ කොහොමද කියලා. But we are also learning how to protect ourselves from defeat. ඒ වගේම අපි ඉගෙන ගනිමින් සිටිනවා අපි විසින්ම පරාජය නොවි ආරක්ෂා විය යුත්තේ කොහොමද කියලාත් අපි ඉගෙන ගනිමින් සිටිනවා. And we are using the book of Joshua to take examples so we learn. ඒක නිසා අපි යෝසුවගේ පොත අරගෙන ඒ තුලින් අපි ඉගෙන ගන්න යනවා මේ දේවල් වලින් ආරක්ෂා වෙන්නේ කොහොමද කියලා. God helped the children of Israel to conquer the city of Jericho. දෙවියන් වහන්සේ ඊශ්‍රායල් සෙනඟට උපකාර කරා ඒ යෙරිකෝවේ නගරය අල්ලගන්න. And God helped them by destroying the strong, huge walls that were around Jericho. ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේගේ බලය කරුණු කොටගෙන යෙරිකෝව වටා තිබිච්ච ඒ පහු බිඳ දමන්න දෙවියන් වහන්සේ උන්ට උපකාර කරා දෙවියන් වහන්සේ විසින්ම. Everything was going nicely. හැම දෙයක්ම ලස්සනට මේගොල්ලෝ ජය ලැබමින් ඉදිරියට යමින් සිටියා. And the children of Israel, they had a great victory. ඒ වගේම ඊශ්‍රායල් පුත්‍රයන්ට ජනතාවට බලවත් වූ එන මනහර ජයග්‍රහණයක් වුණට තිබුණා. But Namut, Tara, got angry with the children of Israel. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ඊශ්‍රායල් සෙනගේ එක්ක තරහවකටපත් වුණා එක්කෙනෙක් පාපේ නිසා. What was the reason? මොකද්ද ඒ දෙවියන් වහන්සේ උන් එක්ක තරහ වෙන්න හේතුව? Let's open our Bibles in Joshua chapter 7 and verse 1. අපි කියමු යෝසුව 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදය. Joshua 7:1. යෝසුව 7 පළවෙනි පදය. But the Israelites acted unfaithfully in regards to the devoted things. Ahan, son of Carmi, the son of Zimri, the son of Zerah, of the tribe of Judah, took some of them. So the Lord's anger burned against Israel. ඒත් ඊශ්‍රායල් පුත්‍රයෝ කැප කළ දේ සම්බන්ධව අපරාධයක් කළෝ ඒ මක්නිසාද යුදා ගෝත්‍රයට අයිති සේරාගේ පුත්‍රෝ අබ්දේගේ පුත්‍රයා වන කාර්මීගේ පුත්‍රෝ ආකාන් කැප වූ දෙයින් ගත්තේය.
ස්වාමීන් වහන්සේගේ උදහස ඊශ්‍රායල් පුත්‍රයන්ට විරුද්ධව ඇවිලුනේය. ආමේන්. Let us understand the sin of Achan. අපි බලමු මොකද්ද මේ ආකාන්ගේ පාපය මොකද්ද කියලා. Jericho was the first city that the children of Israel conquered in the promised land. ඉස්ලාම නගරය වෙන්න යනවා යෙරිකෝ නගරය දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයන් ඒ පොරොන්දු දේශයට ඇතුල් වෙන්න ඉස්සර යටත් කරගත්ත නගරය. And God told them this is the first fruit, the first victory in the promised land. ඒක නිසා දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මේ පළමු ඵලය මේ පොරොන්දු දේශයට නුඹලා පැමිණෙන්න යන විට නුඹලා ලබා ගන්න මේ ප්‍රථම ඵලය කියනවා. So all the things of the city, silver, gold and other things, you don't take them, you give them to God. ඒක නිසා දෙවියන් වහන්සේ පවසනවා නුඹලා නගරය අල්ලගත්තට පසු එහි තිබෙන හැම රත්තරන් බඩු හැම දෙයක්ම ඒ හැම වස්තුවක්ම නුඹලා ගන්න නැතුව දෙවියන් වහන්සේට කැප කරන්න කියනවා. This was the first fruit. මේක තමයි ප්‍රථම ඵලය වෙන්න යන්නේ. But this man Achan took some of the things that belong to God. නමුත් මේ ආකාන් කියන මිනිසයා දෙවියන් වහන්සේට කැප කර තිබෙච්ච වස්තුවෙන් යම් කිසි දෙයක් හොරකම් කරගන්නවා. And his sin was disobedience to God. ඔහුගේ පාපය වෙන්න යනවා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට අකීකරු වීම. But also he was stealing from God. ඒ වගේම ඔහු තව පාපයක් කරා ඒක තමයි ඔහු දෙවියන් වහන්සේගෙන් හොරකම් කරගත්තා. So God was angry ඒක නිසා දෙවියන් වහන්සේ කෝපයටපත් වුණා. not only with Achan but with all the nation of Israel. දෙවියන් වහන්සේ කෝපයටපත් වුණා ඒ පාපය කර ආකාන් කෙරේ විතරක් නෙමෙයි මුළු ඊශ්‍රායල් සෙනඟ කෙරේ දෙවියන් වහන්සේ කෝපයටපත් වුණා. That was the sin of Achan. මේක තමයි ආකාන්ගේ පාපය උනේ. The children of Israel, after their great victory in Jericho, මේ ඊශ්‍රායල් සෙනඟ ඔවුන්ගේ ලබාගත් මහත් ජයග්‍රහණය යෙරිකෝවට විරුද්ධව they thought everything was well. ඔවුන් හිතාගත්තා දැන් අපි සියල්ල නියමට කරගෙන යනවා අපි ඉදිරියට යනවා කියලා. They thought that always they were going to be victorious. ඔවුන් හිතාගෙන හිටියා ඔවුන් හැම මොහොතකම ජයග්‍රහණය ලබන්න යනවාමයි කියලා. But they didn't know that there was a new problem among them. ඔවුන් දැනගෙන හිටියේ නැහැ ඔවුන් තුලම අලුත් ප්‍රශ්නයක් මතුවලා තිබෙනවා කියලා ඔවුන් දැනගෙන සිටියේ නැහැ. There was one man, Achan, that created this problem. මේක මිනිසෙක් වන ආකාන් කියන මිනිසයා මේ ප්‍රශ්නය මුළු ඊශ්‍රායල් සෙනඟට ගෙනාවා. So after Jericho, the children of Israel attacked the small city of Ai. ආයල් කියන මේ යෙරිකෝවට පස්සේ ඔවුන් වෙන නගරයකට පොඩි නගරයකට විරුද්ධව යුද්ධ කරන්න ගියා. And they were defeated. ඒ නගරයට ඔවුන් විරුද්ධව යුද්ධ කරන්න යන විට ඔවුන් ඒ නගරයට විරුද්ධව පරාජය වුණා. And the main reason for their defeat it was because God's power was not with them. ඔවුන් පරාජය වෙන්න එකම හේතුව තමයි මූලික ප්‍රශ්නය තමයි ඔවුන් පරාජය වෙන්න හේතුව දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛය නම් දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන් සමග සිටියේ නැති නිසා ඔවුන් පරාජය වුණා. The children of Israel did not know that there was sin among them, but God knew. මාක් නිසාද ඊශ්‍රායල් සෙනඟ දැනගෙන සිටියේ නැහැ ඔවුන් තුල දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව පාපයක් වෙලා තිබෙනවා කියලා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ දැනගෙන සිටියා දෙවියන් වහන්සේ දැනගෙන හිටියා ඔවුන් පව් කරා කියලා උන්වහන්සේට විරුද්ධව. Today we must also examine our lives to see if there is sin. ඒක නිසා අද දවසේ අපේ ජීවිත අපි පරීක්ෂා කළ බැලිය යුතුයි අප තුලත් පාපයක් තිබෙනවද කියලා. If there is any kind of sin, repent and settle things with God. ඒක නිසා අද ඔබේ ජීවිතය තුල යම්කිසි පාපයක් අකීකරුකමක් දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව තිබෙනවා නම් ඔබ පසුතැවිලා දෙවියන් වහන්සේ සමග නැවත සම්බන්ධ වෙන්න. Remember, some things cannot be hidden. මතක තබා ගන්න යම්කිසි දේවල් අපිට හංගලා තබා ගන්න බෑ. I told you last time, ගියේ පසුගිය දවස්වල දෙවියන්තුමා පැවසුවා if in the morning before coming to church you eat garlic or onions, ඔබ චර්ච් එකට එන්න පෙර සුදු ලුණු එහෙම නැත්නම් ඒ සුවඳ ගහන කෑම වර්ග කෑවොත් and you come to church, many people will know what you ate. ඔබ ඒ ආහාර කෑලාවතින් ඒ සුදු ලුණු වගේ දේවල් ඒ සභාවට එන අනිත් අයට සුවඳ දැනෙන්න යනවා. එයා දැනගන්න යන ඔබ මොනවද කාලාවේ කියලා. So if you sin, maybe for some time you think it's secret, but soon it's going to come out. මතක තබන්න ඔබ පොඩි පාපයක් කරත් ටික කාලයකට ඒක වැසී තිබුණත් ඒක එක දවසක ඔක්කොවටම පේන්න එළිදරව් වෙන්න යනවායි පාපය ඔබගේ.
So the children of Israel, after their defeat, they went before God. ඔවුන් ඒ නුවරට විරුද්ධව යුද්ධ කරන්න ගිහිල්ලා පැරදුනා. ඊට පස්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට ඇවිල්ලා ඔවුන් වැටුණා. Their leader Joshua went to pray to understand what was happening. ඒ ඊශ්‍රායල් සෙනගගේ මූලිකයා වන යෝසුවා ගිහිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ සිටියා. මොකද්ද උන්ට සිද්ධ වුනේ? මොකද්ද වරද හේතුව කියලා මේකට. So let's go to Joshua 7, verse 6. අපි බලමු යෝසුවා 7:6 වෙනි පදය. Then Joshua tore his clothes and fell face down to the ground before the ark of the Lord, remaining there till evening. The elders of Israel did the same and sprinkled dust on their heads. යෝසුවා තමාගේ වස්ත්‍ර ඉරාගෙන ඊශ්‍රායල් වැඩිමහල්ලන් සමග ස්වාමීන් වහන්සේගේ ගිවිසුම් පෙට්ටිය ඉදිරියේ සවස් වනතෙක් මුහුණින් බිම වැටි වුණේය. ඔහු තමුන්ගේ හිස් පිට දූවිලිද දමා ගත්තෝය. ආමේන්. So they prayed to God to understand what the problem was. ඔවුන් ගිහිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ යාඥා කරනවා මොකද්ද උන්ට මේ පැමිණලා තිබෙන ප්‍රශ්නය කියලා. And as Joshua was speaking and praying, God spoke to him. ඒ යෝසුවා යාඥා කරමින් සිටින විට දෙවියන් වහන්සේ යෝසුවාට පිළිතුරු දෙනවා. Let's go to verses 10, 11 and 12. අපි බලමු යෝසුවා 7 10 11 පදවල බලමු. Verse 10. The Lord said to Joshua, stand up. What are you doing down on your face? එවිට ස්වාමීන් වහන්සේ යෝසුවාට කතා කොට නැගිටින්න මක් නිසාද මෙසේ ඔබ මුහුණින් වැතිරී සිටින්නේ මක් නිසාද? Verse 11. Israel has sinned. They have violated my covenant which I commanded them to keep. They have taken some of the devoted things. They have stolen. They have lied. They have put them with their own possessions. ඊශ්‍රායල් වරු පව් කළෝය. එසේ මා උන්ට අනකල මාගේ ගිවිසුම උන් කඩ කර තිබේ. මෙසේ ඔවුන් කැපකල දේවලින් අරගෙන සොරකම් කර ඒවා සංගවා ඒවා තමුන්ගේම බඩු අතරේ තබා තිබේ. Verse 12. That is why the Israelites cannot stand against their enemies. They turn their backs and run because they have been made liable to destruction. I will not be with you anymore unless you destroy whatever among you is devoted to destruction. එබැවින් ඊශ්‍රායල් පුත්‍රයන්ට තමුන්ගේ සතුරන් ඉදිරියේ සිටින්න බැරිය. ඔහු ශාපයට අසුවන බැවින් තමුන්ගේම සතුරන්ට පිටුපාති. ඒ කැප වූ දේ නුඹලා අතරේ නාස්ති කර නොදෙමුවොත් මම තවත් නුඹලා සමග නොසිටින්නෙමි. ආමේන්. God reveals the problem. දෙවියන් වහන්සේ විසින්ම උන්ට ඇවිල්ලා තිබෙන මේ ප්‍රශ්නයට දෙවියන් වහන්සේම ප්‍රකාශ කරා මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියලා. The children of Israel did not know, but God knew up in heaven. ඊශ්‍රායල් සෙනග පුත්‍රයන් දැනගෙන සිටියේ නෑ ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියලා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා ඒ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියලා. So God tells there is sin among you in the camp of Israel. දෙවියන් වහන්සේ පවසනවා ඒ සෙනගට මේ ඇවිල්ලා තිබෙන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියලා දෙවියන් වහන්සේ විසින් ප්‍රකාශ කරනවා. And this sin is an obstacle, is a hindrance for God's power to be used among the people. ඒ පාපය කණු කොටගෙන ඔවුන්ට ඉදිරියට යන්න බැරුව ඔවුන්ට ජය ලබන්න බැරුව ඒ පාපය ඔවුන් තුල සැඟවී තිබෙනවා. And because of this sin there is defeat and there will be defeat to the children of Israel. ඒ පාපය නිසා ඔවුන් හැමතිස්සෙම පරාජය වෙනවා. ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේගෙන්ද ඔවුන් පරාජය ලැබිලා ඔවුන් පරාජය වෙලා සිටිනවා. The greatest problems in the church are not from outside. මතක තබා ගන්න සභාව තුළ තිබෙන ලොකුම ප්‍රශ්නය පිටතින් නෙමෙයි එන්නේ. Yes, we blame the devil, maybe we blame the world, but the greatest problems are from inside. සභාව තුළ තිබෙන ගොඩාක්ම ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි යක්ෂයාගෙන්වත් ලෝකයෙන්වත් නෙමෙයි එන්නේ. ඒකම සමහර විටක සභාව තුළම තිබෙනවා. Even when one person among us is out of order with God, අප අතර එක්කෙනෙක් හරි සිටිනවා නම් දෙවියන් වහන්සේගේ ආඥාවල් වලට හරියට කීකරු එකඟ වෙන්නේ නැති කෙනෙක් හරි සිටිනවා නම් even if one person moves to sin and disobedience, එක මිනිසෙක් ඉන්නවා නම් ਉਹ පාපයට වැටිලා අකීකරුකමින් සිටින මිනිසෙක් සිටිනවා නම් even one person moves into rebellion against God, then the problem is for the whole church. මතක තබා දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව කැරලි ගහන එක්කෙනෙක් සභාව තුල සිටිනවා නම් ඒ ආකාරණු කොටගෙන මුළු සභාවටම ප්‍රශ්න එන්න යනවා. When there are defeats, when there is trouble in the church, check someone is out of order. මතක තබා සභාව තුල ප්‍රශ්න එනවා නම් වියවුල් බවල් ඇති වෙනවා නම් මතක තබා ගන්න සභාවේ
කොහේ හරි කාත් තුල හරි මේ වගේ අකීකරුකමේ ආත්මයක් තිබෙනවා. There is an infection, a sickness, and we must find it so to resolve the problem. හරියට වෛරසයක් වගේ රෝගයක් වගේ ස්වභාව තුල යම් කිසි කෙනෙක්ට ඒක වැළඳිලා තිබෙනවා. ඒ දෙක අතුපටගෙන ප්‍රශ්න ඇති වෙන ස්වභාව තුල. If we want victory, we need God's power. අපිට ජය ලබන්න අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යයෙන්ම දෙවියන්වහන්සේගේ බලය අපේ ජීවිතවල තිබිය යුතුයි. If we want to have God's power, we must live a clean and holy life. එනම් දෙවියන්වහන්සේගේ බලය අප තුල තිබෙන්න ඕන නම් අපි ශුද්ධ වූ පවිත්‍ර වූ ජීවිතයක් ගත කළ යුතුයි. Remember, sin affects others. මතක තබා ගන්න පාපය කරන විට අනිත් අයටත් ඒ දේ බලපාන්න යනවා කියලා. We think that sin is my problem. ඔබ හිතනවා ඔබ මම පව් කරද්දී ඒක මගේ ප්‍රශ්නය මම පව් කරනවා කියලා. That is wrong. ඒක වැරදි. Your sin affects your family, affects your church, affects the kingdom of God. මතක තබා ගන්න ඔබේ පාපය ඔබේ පවුලට විරුද්ධව තිබෙන්න යනවා, සභාවට විරුද්ධව තිබෙන්න යනවා. ඒ වගේම දෙවියන්වහන්සේගේ රාජ්‍යයට විරුද්ධව ඔබ පව් කරද්දී විරුද්ධව තිබෙන්න යනවා. You see, God said there is sin, and the nation of Israel, they stole from me, they lied to me. දෙවියන්වහන්සේ කියනවා අන්න ඊශ්‍රායල් තුල පාපයක් තිබෙනවා. ඔවුන් මගේ සොරකම් කරගත්තා. ඔවුන් මට අකීකරු වුණා කියලා දෙවියන්වහන්සේ පවසනවා. God didn't say Achan did it, Israel did it. දෙවියන්වහන්සේ කිව්වේ නෑ ආකන් ඒ දේ කරා කියලා. දෙවියන්වහන්සේ කිව්වේ ඊශ්‍රායල් දෙවියන්වහන්සේට විරුද්ධව පව් කරා කියලා. Do you remember the prophet Jonah? ඔබට මතකද අනාගත වතුරු යෝනාව? Jonah disobeyed God. ඒ යෝනා දෙවියන්වහන්සේට අකීකරු වුණා. God told him to go to Nineveh, and he said, "No, I will go to Tarshish." දෙවියන්වහන්සේ කිව්වා නිනිවේට යන්න කියලා යෝනාට ඔහු තාෂි කියන නගරයට ගියා. And as he was going to Tarshish in the ship, ඔවුන් ඒ තාෂි කියන නගරයට ඔහු යන විට ඒ නැවේදී the whole ship was going to sink. ඒ මුළු නැවම විනාශයට පත් වෙන්න පටන් ගත්තා. Why? ඇයි ඒ දේ? Because of the disobedience of one man, Jonah. මක් නිසාද මේ එක්කෙනෙක් කර අකීකරුකම නිසා නම් ඒ යෝනාගේ අකීකරුකම නිසා ඒ මුළු නැවටම මේ ප්‍රශ්නය. You see, Jonah's sins affected everybody. ඒ යෝනා පව් කරා ඊට පස්සේ ඔහු වටා සිටිය සියල්ලන්ටම මේ පාපේ බලය ක්‍රියා කරන්න ගත්තා. Your sin can affect many people around you. මතක තබන්න ඔබේ පෞද්ගලික පාපය ඔබ වටා සිටින ගොඩාක් අයට බලපාන්න යනවා කියලා. And it's important we as a church to keep an eye and encourage each other not to fall to sin, to live holy lives. ඒක නිසා අපි සභාවක් හැටියට අපි එකිනෙක කෙනා කරේ පරිස්සමෙන් බැලිය යුතුයි. ඒ පාපයට වැටෙන්නේ නැතුව ඒ අය වෙනුවෙන් එන යාඥා කරමින් උන්ට ශුද්ධ ජීවිතයක් ගත කරන්න කියා දිය යුතුයි. Because your sin and my sin can affect everybody. මක් නිසාද අපි එකිනෙක කෙනාගේ පාපය කටු කොටගෙන තව කෙනෙක්ට ඒ පාපය කටු කොටගෙන බලපාන්න පුළුවන්. So we have a responsibility to check, to take good care of each other, to encourage each other. ඒක නිසා අපි විසින් එකිනෙක කෙනා ගැන විමසිල්ලෙන් සිට එකිනෙක කෙනා ගැන අපි බලාගෙන සිට ශක්තිමත් කළ යුතුයි. එකිනෙක කෙනා පාපයට වැටෙන්නේ නැතුව පාපෙන් ගලවා ගන්න පිණිස. Live clean life. ඔබ ජීවත් වෙන්න ශුද්ධ ජීවිතයක්. Live holy life. ඔබ ශුද්ධ ජීවිතයක්, පවිත්‍ර ජීවිතයක් ගත කරන්න. If you fall, repent. ඔබ පාපයට වැටුණොත් ඉක්මනින් ඔබ පසුතැවෙන්නේ පාපයට. We have a responsibility as a church for each other. ඒක නිසා මතක තබන්න ඔබට මට වගකීමක් තිබෙනවා සභාව තුල එකිනෙක කෙනා කෙරෙහි. Let's come back to our story. අපි අපේගේම වචනයට යමු අද. God reveals that there is sin. දෙවියන්වහන්සේ උට ප්‍රකාශ වුණා දෙවියන්වහන්සේ කිව්වා අන්න දැන් නුඹලා තුල පාපයක් තිබෙනවා කියලා. And then he says to Joshua, look, this is the way you are going to do, so as I will reveal who is the guilty person to you. දෙවියන්වහන්සේ යෝසුවට කිව්වා නුඹ මේ ආකාරයෙන් කරන්න. ඒ පාපය සම්බන්ධව කළ යුතුද දෙවියන්වහන්සේ කිව්වා. දෙවියන්වහන්සේ විසින්ම ප්‍රකාශ කරන්නම් කිව්වා කවුද ඒ වැරදි කර තැනත්තා කියලා. Let's go to verses 13, 14 and 15. අපි බලමු 13 14 15 යෝසුවා 7. God is speaking how to show who is the guilty person. 13. Go, consecrate the people,
Tell them, consecrate yourselves in preparation for tomorrow, for this is what the Lord, the God of Israel says. That which is devoted is among you, O Israel. You cannot stand against your enemies until you remove it. නුඹ නැගිට සෙනග පවිත්‍ර කරපන්න. ඔවුන්ට කතා කොට නුඹලා හෙට දවසට පවිත්‍ර වෙයල්ලා. මක් නිසාද ඊශ්‍රායල් වරුනි නුඹලා අතරේ කැප වූ දෙයක් තිබේ. කැප වූ දේ නුඹලා අතරින් පහ කරන තුරු නුඹලාගේ සතුරන් ඉදිරියේ සිටින්න නුඹලාට බැරියයි ඊශ්‍රායල්ගේ දෙවියන් ස්වාමීන් වහන්සේ කියනසේක. ආමේන්. 14. In the morning present yourselves tribe by tribe. The tribe that the Lord takes shall come forward clan by clan. The clan that the Lord takes shall come forward family by family, and the family that the Lord takes shall come forward man by man. හෙට නුඹලාගේ ගෝත්‍රවල හැටියට ලං වෙයල්ලා ස්වාමීන් වහන්සේ ගන්නාව ගෝත්‍රය පවුල් වශයෙන් ලං වෙන්නේය. ස්වාමීන් වහන්සේ ගන්නාව පවුලද පෙළපත් වශයෙන් ලං වන්නේය. ස්වාමීන් වහන්සේ ගන්නාව පෙළපත එකිනෙකා වශයෙන් ලං වන්නේය. 15. He who is caught with the devoted things shall be destroyed by fire along with all that belongs to him. He has violated the covenant of the Lord and has done a disgraceful thing in Israel. කැප වූ දෙයක් ගත්ත තැනැත්තා 80 කල්ලි වූ ස්වාමීන් වහන්සේගේ කිවිසුම කඩ කළ නිසා ඊශ්‍රායල්හි දුෂ්ටකමක් කළ නිසා ඔහු සන්තක සියල්ල ගින්නේ පුරුසා දමනු ලැබේයයි කියාපන්නේ කීසේක. Amen. Now, maybe it sounds a little complicated. ඒක ටිකක් ඒකේ වචනේ හරියට ඒක ටිකක් අමුතු විදිහට ඒක කතා කරනවා. God tells him, first you consecrate your people. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා ඉස්සල්ලාම ඔබගේ සෙනග ලං කරන්න කියනවා. පවිත්‍ර කරන්න කියනවා sorry. That means prepare them because there is sin and someone took things that belong to God. ඒකේ තේරුම තමයි යම් කිසි කෙනෙක් පව් කර තිබෙනවා දෙවියන් වහන්සේගෙන් සොරකම් කරගෙන යම් කිසි දෙයක් සංගවාගෙන සිටින නිසා. So this is what he was going to do the first day. මේ දේ තමයි පළවෙනි දවසේ උන් කරන්න යන්නේ. And the next day he was going to ask everyone to come before God. දෙවෙනි දවසේ දෙවියන් වහන්සේ උට කියනවා හැම කෙනෙක්ම දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට පැමිණෙන්න කියලා. And God was going to show first the tribe, then the clan, the family, until he goes to the man that is guilty. ඊට පස්සේ දෙවියන් වහන්සේ ගෝත්‍ර වලට ලං වෙන්න කියනවා, පෙළපත් වලට ලං වෙන්න කියනවා, පවුල් වශයෙන් ලං වෙන්න කියනවා. ඊට පස්සේ එකිනෙක කෙනා වශයෙන් ලං වෙන්න කියනවා. ඊට පස්සේ දෙවියන් වහන්සේම කියන්න යනවා කවුද මේ වර්ධ කරේ කියලා. You may ask why? ඔබ අහන්න පුළුවන් ඇයි මේ ආකාරයේ? God knew who was guilty. මක් නිසාද දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා හොරකම් කරපු කෙනා කවුද පාපය කර තැනැත්තා කියලා. Why God didn't say to Joshua, look, Achan is guilty, take him. ඇයි දෙවියන් වහන්සේ යෝසුවාට කියන්නේ නැත්නම් අන්න පාව කරපු කෙනා අතන ඉන්නවා ඔව් අරගන්න කියලා. And he had to prepare the people and then check them all. දෙවියන් ඔහුට අවශ්‍ය සියලු සෙනග සූදානම් කරන්න ඊට පස්සේ ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට පැමිණෙන්න යනවා. God is merciful. දෙවියන් වහන්සේ ඊටාම යහපත්. And he wanted to give time to Achan to repent. දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍ය හැම කෙනෙක්ටම එකිනෙක කෙනාට පසුතැවෙන්න කාලය දෙන්න. You see, first they said to the people, consecrate yourselves, you have sinned, you took things that belong to God, and tomorrow God is going to show who is guilty. ඔබට පේනවාද දෙවියන් වහන්සේ පවසන අද දවසේ නුඹලා පසුතැවිලි වෙන්න නුඹලාම සෝදිසි කරගෙන පසුතැවිලි වෙන්න කියනවා සූදානම් වෙන්න කියනවා ඊගාව දවසේ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට ඔවුන් පැමිණෙන්න යනවා කියනවා. So Achan could say, they are going to find me. It's better to repent now before it's too late. ආකාං හිතනවා දැන් කියනවා මට පසුතැවෙන්න කියලා ඒක ඊටා යහපත් මං අද පසුතැවෙන එක නැත්තම් මං පරක්කු වැඩි ඒ පසුතැවෙන්නේ නැතුව සිටියොත් කියනවා. The finger of God was going closer and closer to Achan. දෙවියන් වහන්සේගේ ඇඟිල්ල ලං වෙවි එකිනෙක කෙනා කෙරෙහි දැන් යනවා. So Achan does not appear, and the next day they follow
God's instructions. ආකාන් කියන මිනිස්සයා ඉදිරිපත් වුණා ඒ දවසේ දැන් දෙවියන් වහන්සේ උන්ට කියපු ආකාරයට ඔවුන් දැන් ක්‍රියා කරන්න යනවා අනදීපු ආකාරයට. And God revealed that Achan is the person that did this sin against him. දෙවියන් වහන්සේම ප්‍රකාශ කරා මේ පාපය කරේ ආකාන් කියලා දෙවියන් වහන්සේ විසින් එළිදරව් කරා. Nothing can be hidden from God. මතක තබන්න දෙවියන් වහන්සේගෙන් කිසි දෙයක් සංගවල තබන්න බෑ. Remember, one day your sin is going to find you out. මතක තබන්න එක දවසක ඔබේ මගේ පාපය ඔබව මාව සොයාගෙන එන්න යනවා. One day your sin is going to find you out. ඔබේ මගේ පාපයක දවසක ප්‍රකාශ වෙන්න යනවා නම් එළිදරව් වෙන්න යනවා ඔබේ මගේ පාපය. So repent as long as there is time. ඒක නිසා මතක තබන්න ඔබට කාලය තිබෙන බැවින් ඔබ මම පසුතැවෙනවා නම් ඒක යහපත් වෙන්න යනවා. Because your sin cannot be hidden. මතක තබාගන්න ඔබේ මගේ පාපය කොතනකවත් සංගවල තබන්න බෑ කියලා මතක තබා ගන්න. Remember, God knows. මතක තබා ගන්න දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ මගේ සියලු දේ සියල්ලම දන්නවා කියලා. Amen. Let's go to verse 19. අපි බලමු 19 වෙනි පදය. Joshua 7:19. Then Joshua said to Achan, my son, give glory to the Lord, the God of Israel, and give him the praise. Tell me what you have done. Do not hide it from me. යෝසුව ආකාන්ට කතා කරන මාගේ පුත්‍රය ඊශ්‍රායල්ගේ දෙවියන් ස්වාමීන් වහන්සේට ගෞරවය දී උන්වහන්සේට ඇත්ත කියා නුඹ කළ දේ මාගෙන් නොසඟවා මට දන්වා පන්නේයි කීවේය. Now Achan is revealed before everyone that he was the one who stole things that belong to God. දැන් ආකාන් කියන මිනිසයා සියලු සෙනග ඉදිරියේ ඕම ප්‍රකාශ වුණා ඔහු තමා දෙවියන් වහන්සේගෙන් සොරකම් කරගත් මිනිසයා කියලා. And Joshua is a picture of God. He speaks with compassion to him. ඒ යෝසුවා දෙවියන් වහන්සේගේ රූපාකාරය වෙයි කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ ඒ ස්ථානය අරගෙන ඔහුට අනුකම්පාව පෙන්නනවා ඒ ආකාන්ට. Like God, he hates sin, but he loves the sinner. හරියට දෙවියන් වහන්සේ වගේ දෙවියන් වහන්සේ පව්කාරයට ආදරේ පාපයට උන්වහන්සේ දුවිශේෂ කරනවා පාපයට කැමති නැහැ. If you have sinned today, remember God is merciful, God is gracious. මතක තබා ගන්න ඔබ පාප තිබෙනවා නම් දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කරුණාව දෙන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේ යහපත් වූ දෙවියන් වහන්සේ කියලා. And because of the sacrifice of Jesus on the cross, he wants to forgive you when you repent. ඒක නිසා මතක තබන්න යේසුස් වහන්සේගේ කුරුස පූජාව කරුණු කොටගෙන දෙවියන් වහන්සේ අපි හැම කෙනෙක්ටම පසුතැවෙන්න වරප්‍රසාදය දීලා තිබෙනවා කියලා. But you need to repent before it is too late. මතක තබන්න නමුත් ඔබ මේ පාපයක් කරනවා නම් ඒ පාපයට ඔබ පසුතැවෙන්න ඒ පාපය ගොඩාක් ඉදිරියට යන්න පෙර. Now Achan was found, so he cannot hide anymore. ඒක නිසා මේ ආකාන් කියන මිනිසයාව අහුණයි පාපය අහුණා ඔහුට තාමත් තවත් ඔහුගේ පාපය සංගවාගෙන සිටින්න බැරුව ගියා. And let us see what he says. අපි බලමු ඔහු මොනවද කිව්වේ කියලා. Let's go to verses 20 and 21. අපි බලමු 20 පදේ සහ 21 වෙනි පදයට. Verse 20. Achan replied, it is true, I have sinned against the Lord, the God of Israel. This is what I have done. ආකාන් යෝසුවාට උත්තර දෙමින් සැබවින්ම මම ඊශ්‍රායල්ගේ දෙවියන් ස්වාමීන් වහන්සේට විරුද්ධව පව් කළෙමි. මම මේ ආකාර කෙරෙමි. 21. When I saw in the plunder a beautiful robe from Babylonia, 200 shekels of silver, and a wedge of gold weighing 50 shekels, I coveted them and took them. They are hidden in the ground inside my tent with the silver underneath. කොල්ලේ අතරේ සෝභමාන බබලෝනිය සරුවද්ද රිදී සේකල් 200ක්ද සේකල් 50ක් බර ඇති රන් පේනුවද්ද මම දැක ඒවට ආසවි ඒවා ගත්තෙමි. ඒවා මාගේ කුඩාරම මැද පොළව යට සංගවා තිබේ. ඊට යටින් රෙදි තිබේ යයි කීවේය. ආමේන්. Achan is found, so he confessed his sin. ආකාරයේ පාපයට හසු වුණා. ඊට පස්සේ ඔහු පාපය කරා කියලා ඔහු විසින්ම ප්‍රකාශ කරා. He doesn't show any repentance. නමුත් ඒ ස්ථානයේ ඔහු කිසිම පසුතැවීමක් පැමිණුවේ නැහැ. ඔහු පසුතැවීමකට ආවා කියලා ඔහු එතන ක්‍රියා කරේ නැහැ. But because he is caught, he confessed his sin. මක් නිසාද ඔහු ඒ නීතියට අසු වෙලා තිබෙන නිසා ඔහු ඒ කරපු පාපය ප්‍රකාශ කරා. His confession came too late. ඔහුගේ ඉල්ලීම ගොඩාක් පරක් වුණා ඔහුගේ ඉල්ලීම.
it was not an act of repentance, it was an act because he was found. ඒ ඔහුගේ ක්‍රියා කිරීම පසුතැවීමක් හැටියට ඔහු ක්‍රියා කරේ නැහැ. ඔහු අහුණාට පස්සේ හරියට උසාවිය වගේ ඔහු විසින් කිව්වා ඔහු ඒ දේ කරා කියලා අහුණාට පස්සේ. Confession without repentance, ඒ ප්‍රකාශ කිරීම ඒ පසුතැවීමට වැඩිය confession without a genuine change of mind, of heart, ඔබ ඒක කරා කියලා ඔබ විසින්ම පිළිගන්න යනවා ඔබගේ මනසින් හදවතින් ඒක තමයි confession කියන්නේ. confession. කියන්නේ ඔබ ප්‍රකාශ කරනවා ඔබ විසින්ම වැරදි කියලා. It is shallow and it does not restore your relationship with God. ඒ දේ කරන විට ඒ දෙයින් ඔබගේ දෙවියන් වහන්සේ සමග තිබෙන සම්බන්ධතාවය ඒක වර්ධනය වෙන්න යන්නේ නැහැ ඔබ දෙවියන් වහන්සේ අතර. And many times the confession comes late, so you cannot escape the discipline or the punishment of God. ඒක නිසා ඒ අපි පසුතැවෙන්නේ නැතුව අපි ඒ විදිහට ප්‍රකාශ කරේ නැත්නම් පරක් වුණොතින් දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඒ යටත් උනේ නැත්නම් ඒ කරුණාව දයාව දෙවියන් වහන්සේගෙන් එන්න යන්නේ නැහැ අපේ ජීවිතවලට. Now notice this, which is important. මේ දේ ඔබ සටහන් කරගන්න එක ඉතා වැදගත් වෙන්න යනවා. The main purpose of confession is not to get you out of trouble. මතක තබන්න ඔබ හරියටම ඒකට කී කරලා ඔබ ඒ දේ කරා කියලා ඔබ ඒකට එකඟ වෙනවා නම් ඔබව විනාශයට පත් වෙන්න යන්නේ නැහැ. The main purpose of confession is to re-establish your relation, your fellowship with God. ඔබ හරියටම ඒ දේ ඒක මුලදීම ඔබ ක්‍රියා කරලා ඔබ කියනවා නම් ඔබ ඒ දේට එකඟ වෙනවා ඔබ කරා කියලා දෙවියන් වහන්සේ සමග සම්බන්ධතාවය ඇති කරගන්න යනවා. I want to repeat that because it's very important. ඒක ඉතා වැදගත්. ඒක නිසා දේවගතුමා නැවත කියනවා You confess your sin not because this will help you to get out of trouble. ඔබේ පාපය ඔබ කියා දෙන්නේ ඔබ ඒ පාපය කියා දුන්නාට පස්සේ ඔබ එකෙන් එළියට එනවා විතරක් නෙමෙයි. You confess your sin because you want to restore your relationship with God and you want to continue walking with Him. ඔබගේ පාපය ප්‍රකාශ කරලා ඔබ පසුතැවෙන්න ඔබට අවශ්‍යයි දෙවියන් වහන්සේ සමග නැවත සම්බන්ධතාවයේ ගොඩ නගාගෙන දෙවියන් වහන්සේ සමග ගමන් කරන්න. Remember that. ඒ දේ මතක තියාගන්න. In the Bible we can see many people that have really repented and their relationship was restored. අපිට දේ වචනේ තුලින් බලන්න පුළුවන් ගොඩාක් අය තමන්ගේ පාප කියා දීලා පසුතැවිලා නැවත ඒ කැඩිච්ච සම්බන්ධතාවය දෙවියන් වහන්සේ සමග සම්බන්ධ කරගන්නවා. When King David sinned with Bathsheba, the woman of Uriah, ඒ බෙත්සිබා කියන ඒ ස්ත්‍රිය එක්ක පව් කර විට දාවිත් රජතුමා he repented, he confessed his sin, and because it was real repentance, God forgave him. මාක්නිසාද ඔහු පව් කරා ඒ පව් කරාට පස්සේ ඔහු නියමාකාරයට ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ පසුතැවුණා. ඒ දේ කරුණු කොටගෙන දෙවියන් වහන්සේ සමග තිබිච්ච සම්බන්ධතාවය නැවත ගොඩනගා ගත්තා. You can read the story in 2 Samuel chapter 12. ඔබට බලන්න පුළුවන් 2 සාමුවෙල් 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ඒ කතාව. When Jonah later went to the city of Nineveh and he told them that God was angry with them, යෝනා නිනිවේ කියන දේශයට ගිහිල්ලා සෙනගට කියන විට දෙවියන් වහන්සේ ඔහු සමග විරුද්ධව සිටිනවා කියලා. the people in the city repented. නමුත් ඒ සෙනග මොනවාද කරේ? ඒ පණිවිඩය ඇසුවාට පස්සේ ඔහු පසුතැවෙන්න පටන් ගත්තා. And God did not destroy Nineveh. දෙවියන් වහන්සේ නිනිවේ කියන නගරය විනාශ කරේ නැහැ. You can read the story in Jonah 3. ඔබට ඒක බලන්න පුළුවන් යෝනා 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ. So in these cases there was real repentance and God forgave. අපිට දේ වචනේ තුලින් බලන්න පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේ තුල හදවතින්ම පසුතැවෙන විට දෙවියන් වහන්සේ උන්ට සමාව දුන්නා කියලා. But in the case of Achan, yes, he was sorry, but he was sorry because he was caught. මාක්නිසාද ඔහු සමාවෙන්න කියන ඒ දේ කිව්වත් ඔහු ඒ දේ කිව්වේ ඔහු නීතියේ අන්තිමයට ආවට පස්සේ තමයි ඔහු ඒ දේ ප්‍රකාශ කරේ. Not because there was repentance. ඒක ඇවිල්ලා ඔහු පසුතැවීමක් වුණේ නැහැ. And remember, the person who tries to hide his sin will never prosper. මතක තබා ගන්න තමන්ගේ පාපය සංගවාගෙන තබා ගන්න මනුස්සයා කවදාකවත් ආශිර්වාදමත් භාවයකට පැමිණෙන්න යන්නේ නැහැ. And one day we'll face the judgment of God. එක දවසක ඔහු ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ විනිශ්චය ආසනයේ ඉදිරියේ සිටින්න ඕන. So it is better to confess and repent when there is time, and this time is today, than when you come into the presence of God
and God will judge you. ඒක නිසා ඉතා වැදගත් වෙනවා අද දවසේ අපි පසුතැවෙන ඕන. ඒක තමයි අද දවසේ පසුතැවෙන එක. කාලය තියෙනවා අද දවසේ පසුතැවෙන්න. දෙවියන් වහන්සේගේ විනිශ්චය ආසනයේට එන්න පෙර. In verse 21, let us see how sin comes, because always the way is the same. බලමු අපි 21 වෙනි පදයේ කොහොමද මේ පාපේ ඉන්නේ? ඒ ආකාරයට පාපේ එකින් එක පැමිණෙන්න යනවා. Achan said, I saw, ඒ මිනිසයා කිව්වා ආකාන් කියන මම දැක්කා. I coveted, I desired, මම ඒකට කැමති වුණා. ඒ දේ කරන්න I took. මම ඊට පස්සේ ගිහලා එක ගත්තා. I saw, I desired, I took. මම දැක්කා මම ඒ දේට මම ඒක තීරණය කරා. ඊට පස්සේ මම ඒක ගත්තා. This is the process of sin. මේක තමයි පාපේ වර්ධනය වෙන හැටි. It starts with the looking. ඒක ඉස්සලාම බැලීම තුලින් පටන් ගන්නවා. We look something that we cannot have. අපි දකිනවා යම් කිසි දෙයක් ඒක අපිට අයිති නැති දෙයක්. And looking and liking something is a temptation. ඔබ දකින්න විට ඒ දේ ගන්න කැමති වෙන විට ඒක ඇවිල්ලා හරියට පරීක්ෂාවට පැමිණෙනවා වගේ දෙයක් වෙන්න යනවා. And then you desire. ඊට පස්සේ ඔබ තීරණය කරගන්නවා I like this thing. ඊට පස්සේ ඔබම හිතා ගන්නවා මම ඒ දේට කැමතියි කියලා. I want it. මට ඒක අවශ්‍යයි. But you cannot have it. නමුත් ඒක ඔබට අයිති දෙයක් නෙමෙයි. I like it. නමුත් මම ඒකට අයිති කැමතියි. I desire it. මම ඒක තෝරගන්නවා මම කැමති ඒ දේට. This is how we sin. මේ ආකාරයෙන් තමයි අපි පව් කරන්නේ. And if we look at what Achan took, අපි බැලුවොත් මොනවාද මේ මිනිසයා ගත්ත කියලා ආකාන්? I doubt if he was going to use these items. ඔව් ඒ ගත්ත දේවල් ඔහු පාවිච්චි කරෙත් නැහැ. ඔව් සැකයක් වගේ දේවල් ගත්තම ඔහු ගත්ත ඒවා ඔහු පාවිච්චි කරෙත් නැහැ. He saw that beautiful robe of Babylon. ඔව් ඒ බබලෝනියාවේ ලස්සන වස්ත්‍රයක් දැක්ක සලුවක්. Imagine if he was wearing this robe from Babylon and was walking out. බලන්න ඔබ හිතලා බලන්න ඒ ලස්සන බබලෝනියාවේ සලුව අරගෙන ඊශ්‍රායල් සෙනග මැද්දේ ඔහු ඒක ඇඳගෙන ඇවිදින්න පටන් ගත්තොත් everybody will see him. හැම කෙනෙක්ම දකින්න යනවා ඒ සලුව. And they will tell him, you stole it. ඊට පස්සේ හැම කෙනෙක්ම කියනවා ඔබ ඒ සලුව හොරකම් කරගත් එකක් කියලා. So he stole it, but he could not use it. නමුත් ඒ සලුව හොරකම් කරගත්ත ඒක පැනදගත්තේ නැහැ. The only thing he could do, he could take it out in his tent. ඔහුට ඒක දෙයක් කරන්න වෙලා තිබ්බේ ඔහු ඒක අරගෙන ගිහිල්ලා ඔහුගේ කුඩාරමට අරන් ගිහිල්ලා See it, ඒක දිහා බලලා hug it, ඒක තුරුල් කරගෙන kiss it, ඒකට ඉබිබි ඒකට ආදරය කරවි and say, oh, it's so nice. ඒක ඉතා යහපත් ලස්සනයි මනහරයි. And then hide it again. ඊට පස්සේ ආයෙ ගිහිල්ලා ඒක හංග ගන්නවා. There was no use of it. ඒක පාවිච්චි කරලා නැහැ. When we possess forbidden things, අපි ඒ සංගවිලා තිබෙන අනවශ්‍ය දේවල් වලට කැමති වෙන විට when we do forbidden activities, අපි ඒවට ක්‍රියා කරන්න යනවා. when you take things that you must not take, ඔබ ගන්න විට ඔබට අයිති නැති වස්තු ඒ දේවල් ඔබ අරගන්න විට when you do things that you must not do, ඔබ කරන විට ඔබ නොකළ යුතු දේවල් ඔබ කරන විට because God says you must not do, මක්නිසාද දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා ඒ දේවල් කරන්න එපා කියලා. that is no good for you, ඒ දේ ඔබට යහපත් වෙන්න යන්නේ නැහැ. because all the time you have to hide them. මක්නිසාද ඒ ගත්ත දේවල් හැමතිස්සෙම ඔබට හංගගෙන තබා ගත යුතුයි. Or if it's an activity, wrong activity you do, you have to do it secretly, you have to hide. ඔබ එක දේ ඔබ කළ යුත්තේ ඒ දේවල් සම්බන්ධව ඔබ ඒවා හංගගෙන සංගවල තබා ගත යුතුයි. ඒ දේ විතර අපිට කළ යුත්තේ. So the sin will be of no use for you. මතක තබන්නේ පාපය ඔබ වර්ධනය වෙන්නේ ඒක ඔබට පාවිච්චි කරන්න බෑ කියලා. ඒ පාපය ඔබට පාවිච්චි කරන්න බෑ ඔබේ ජීවිතේ. So he saw, ඒක නිසා ඔහු දැක්කා, he desired, ඔහු ඒකට කැමති වුණා. ඒ දේ කරන්න තීරණය කරා. he took, ඊට පස්සේ ඔහු ගත්තා. and the only thing he could do was to hide. එක දේ ඔහුට කරන්න පුළුවන් ඒ දේවල් සම්බන්ධව ඔහු ගිහිල්ලා ඒ දේවල් සංගව ගත්තා. That's the way of sin. මේ ආකාරයෙන් තමයි පාපය. We see, we desire, we take, we do sin, and then we hide. අපි දකිනවා, අපි ඊට පස්සේ ඒක තීරණය කරනවා, අපි ඊට පස්සේ ඒක ගන්නවා, ඒක අරගෙන ගිහිල්ලා අපි ඒක හංගනවා. And we think
no one knows. ඊට පස්සේ අපි හිතනවා කිසිම කෙනෙක් ඔබ මම කර පාපය දකින්නේ නැහැ කියලා. No one knows. කිසි කෙනෙක් දන්නේ නැහැ පාපය කියලා. But there is someone up there that knows. නමුත් මතක තබන්න ඉහළ එක්කෙනෙක් සිටිනවා එයා සියලු දේම දකිනවා දන්නවා කියලා. You cannot hide anything from God. ඔබ මතක තබා ගන්න දෙවියන් වහන්සේගෙන් කිසි දෙයක් සංගවල ඔබට මට තියාගන්න බෑ කියලා. Amen. Amen. God knows our sin. දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා අපගේ පාප. The same pattern, you can find it in every sin, and if you check your life, that's the same pattern. මේක හරියට මේ ආකාරයෙන් තමයි අපේ සියලු පාපවල මේ ආකාරයෙන් තමයි සියලුම දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ යන්නේ පාපය. Let us see what happened in the Garden of Eden when sin came, and see how sin came. අපි බලමු ඒදන් උයනේදී කොහොමද මේ පාපය ආවේ කියලා අපි බලමු කොයි ආකාරයෙන්ද මේ පාපය හටගත්තේ කියලා. Keep your finger in Joshua 7 and let us jump quickly to Genesis 3:6. ඔබ යෝසුව 7 වෙනි පරිච්ඡේදය ඔබ ඇඟිල්ල තබා ගන්න අපි ඉක්මනට ගිහින් බලමු උප්පත්ති පොතේ 3:6 වෙනි පදය. Genesis 3:6. This is how sin came. අපි බලමු උප්පත්ති 3:6 මේ ආකාරයෙන් තමයි පාපය පැමිණුනේ. And you can see the way is the same. අපිට දකින්න පුළුවන් මේ ආකාරයෙන්ම තමයි පාපය පැමිණෙන ආකාරය. Genesis 3:6. When the woman Eve saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable to gain wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. ස්ත්‍රී වනාහි ඒ ගහ කැමට හොඳ බවද ඒ ඇස් වලට ප්‍රිය බවද නුවණ ලැබීම සඳහා ආශාවිය යුතු ගහ බවද දැක එහි ගෙනගෙන කෑවාය. ඈ තමා සමග සිටි තමාගේ පුරුෂයාට දුන්නාය. ඔහුද කෑවේය. ආමේන්. The same. She saw, ඒ ආකාරයෙන්මයි ඈ දැක්කා. and she said, "This fruit is nice." God says, "Don't take it, but it's nice." දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා ඒ පළ තුල ලස්සනයි ඒක ගන්න එපා කියලා. නමුත් ඒක හරි ලස්සනයි තිබෙනවා කියලා එයා කිව්වා. It looks nice in my eyes, ඒක මගේ ඇස්වලට ලස්සනට පේනවා. and I desire it. නමුත් මම තීරණය කරා So I stretch my hand and I take it. මගේ අත දිගු කරලා මම ගත්ත එක. And sin comes. ඊට පස්සේ පාපය පැමිණුණා. That's the way. මේ ආකාරයෙන් තමයි. You see, you want, and you take. ඔබ දකින්න ඔබ තීරණය කරනවා ඊට පස්සේ ඔබ ගන්නවා. And it's always the same. මේ ආකාරයෙන් තමයි පාපය හැමතිස්සෙම එන්නේ. We must be on our guard. අපි අපගේ ආවරණය තබා ගත යුතුයි. Do you remember Joseph in the Old Testament? ඔබට මතකද යෝසෙෆ් පරණ ගිවිසුමේ When the wife of his boss, Potiphar, wanted to sleep with him, ඒ පොතිබාගේ ඒ රජතුමාගේ ඒ භාර්යාව අවශ්‍ය වුණා යෝසෙෆ් සමග නිදා ගන්න ආසාව. what did he say? මොකද්ද ඔහු කිව්වේ? I cannot be sin against my boss and against God. ඔහු මොනවාද කිව්වේ? ඔහු කිව්වා මට බෑ මේ පාපයට අතගසන්න. එවිට මම මගේ ස්වාමීවරයාට විරුද්ධව සිටිනවා වගේම දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව සිටිනවා කිව්වා. And when the woman insisted, what did he do? ඊට පස්සේ ඒක ඇහුණට පස්සේ ස්ත්‍රිය මොනවාද කරේ? He ran away. ඊට පස්සේ ඔහු දිව්වා ඒ ළඟට එන විට ස්ත්‍රිය. When you see things and you desire things, run away. ඔබ දකින්න විට ඔබ තීරණය කරන විට ඒ දේවල් ඒවා වැරදි දේවල් නම් ඒ තුලින් ඔබ දුවන්න ඒවා අතහැරලා තමලා යන්න. Don't think that you can do it and resist. Run away. ඔබ හිතන්න එපා ඒ දේ කරන්න පුළුවන් ඒ තුල මට සිටින්න පුළුවන් කියලා. ඒක දකින්න විට පාපය දකින්න විට ඔබ ඒ තුලින් අහක් වෙලා දුවන්න. For your protection. ඒ දේ කරන විට ඔබට ආවරණය නිසා ඔබ ආවරණය කරගන්න පිණිස ඒ දේ කරන්න. Amen. 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 So, coming back to our story, the children of Israel were sent by Joshua to the tent of Achan. දැන් මේ ඊශ්‍රායල් සෙනග ඒ කානාන් ආකාන්ගේ ඒ කුඩාරමට යෝසුවාව කැඳවගෙන යනවා ස්ථානයට. And in his tent he found all these things that he stole from God. ඊට පස්සේ ඔහුගේ කුඩාරම යට සංගවලා තැබුවා. ඒ දෙවියන් වහන්සේ ගන්න එපා කියපු හැම වස්තුවක් මේ ස්ථානයේ සංගවලා තිබ්බා. And brought them to Joshua. ඒ සියලුම දේවල් අරගෙන යෝසුවා වෙතට රැගෙන ආවා. Let's go to verse 24. Joshua 7, 24, 25, 26. අපි කියවන්න යනවා යෝසුවා 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 24 25 26. 24. Then Joshua, together with all Israel,
took Achan, son of Zerah, the silver, the robe, the gold wedge, his sons and daughters, his cattle, donkeys and sheep, his tent, and all that he had to the valley of Achor. එවිට යෝසුවා සහ සමග සියලු ඊශ්‍රායලු ෂේරාගේ පුත්‍රෝ ආකාන්ද විදීද සරුද රන්පේනුද ඔහුගේ පුත්‍රයන් හා දූවරුන්ද ඔහුගේ ගවයන්ද කොටලුවන්ද පැටලුවන්ද ඔහුගේ කුඩාරමද ඔහු සන්තක සියල්ලද අරගෙන ආකෝන් මිදියාවතට ගෙන ගියෝය. Verse 25. Joshua said, "Why have you brought this trouble on us? The Lord will bring trouble on you today." Then all Israel stoned him, and after they had stoned the rest, they burned them. යෝසුවා නුඹ අප කලඹුවේ මක් නිසාද ස්වාමීන් වහන්සේ අද නුඹ කලඹරසේකවායයි කීවේය. එවිට සියලු ඊශ්‍රායලවරු ඔහුට ගල් ගැසුවෝය. ඔවුන්ට ගල් ගසා ඔවුන් ගින්නෙන් පුලුසා දැමුවෝය. Over 26. Over Achan they heaped up a large pile of rocks, which remains to this day. Then the Lord turned from his fierce anger. Therefore that place has been called the Valley of Achor ever since. මාත් ගල් ගොඩක්ද ඔහු පිට ගොඩ ගැසුවා. ඒ අද දවස දක්වා තිබේ. ස්වාමීන් වහන්සේ තමන්ගේ බලවත් උදහසින් හැරුණුසේක. එබැවින් ඒ ස්ථානයට අද දවස දක්වා ආකෝර් මිදියාවතයයි කියන ලද්දේය. Achan lost his life. ඒ ආකාන් කියන මනුස්සයාගේ ජීවිතය උට අහිමි වුණා. Achan's family lost their life. ඒ වගේම ආකාන්ගේ පවුලයාගේ ජීවිතත් විනාශ වුණා. Because of Achan's sin. මක් නිසාද ඒ දෙවෙන්ද සිද්ධ වුණේ ආකාන් පව් කරන නිසායි. And Achan sinned because he stole things that belong to God. ඔහුගේ පාපය වුණේ ඔහු දෙවියන් වහන්සේට කැප කර තිබිච්ච වස්තුව ගත්ත නිසා. You may tell me today we don't steal things that belong to God. ඔබ අද දවසේ කියන්න පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේට අයිති දේවල් ඔබ මම හොරකම් කරන්නේ නැහැ කියලා. Am I right? ඇත්තද ඒ දේවගැස්තුම හරිද? As we were worshiping the Lord earlier, අපි නමස්කාර කරද්දී වේලාසනි මේ ස්ථානයේ I was thinking of that. දේවගැස්තුම මේ ගැන සිතමින් සිටියා. And I opened my Bible in the book of Malachi. මලකායි කියන පොත දිගහැරලා බැලුවා දේවගැස්තුමා. Chapter 3 and verses 8 to 10. Read it later. And Malachi 3, 8 to 10. මලකායි 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 මලාකි 3 8 සිට 10 දක්වා කියවන්න. And God says, if you don't give me your tithe, you are stealing from me. දෙවියන් වහන්සේ ස්ථානයේ පවසන නුඹගේ දසේ කොටස දෙන්න නැත්නම් නුඹ මාගෙන් හොරකම් කරනවා කියලා. Pray and read it when you go home, please. ඔබ ඒ දේ කියවලා ඒ සම්බන්ධව යාඥා කරන අද දවසේ ගෙදර ගිහිල්ලා. Now, as we read these verses, probably we have some questions. අපි මේ වචනේ කියවන විට අපිට සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රශ්නාර්ථයක් නික්මෙනවා එනවා. Why is God so harsh with Achan? ඇයි දෙවියන් වහන්සේ ආකාන්ට මේ වගේ බලවත් ලෙස ක්‍රියා කරේ කියලා? When we read the New Testament, we can see Jesus all the time forgiving all the sinners. අපි අලුත් කිව්සම බලන විට ජේසුස් වහන්සේ හැම මොහොතකම අපට සමාව දෙන්නා වූ දෙවියන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. Jesus met a woman at a well in Samaria who had 5 husbands and she was living with the 6th husband, and he didn't punish her. ඒ ජේසුස් වහන්සේට හම් වුණා සමාරියාවේ ස්ත්‍රිය ළිඳ ළඟදී ඒ ස්වාමි පුරුෂයන් 5 දෙනෙක් සිටියා. ඒ උන්වහන්සේ මොනවාද ඇයට කරේ? ඇයට සමාව දුන්නා. One day they brought a woman before Jesus who was caught in adultery, and they wanted to stone her, to kill her. එක දවසක ජේසුස් වහන්සේ වෙතට ඒ කාමයේ වර්ධවා හැසිරෙන ස්ත්‍රියක් උන්වහන්සේ වෙතට අරන් ආවා. ඔවුන්ගේ නීතිය හැටියට ගල්ගසන මරණ්ඩ ස්ථානයේ ගල්ගස්සමින් සිටි ගල්ගසන අරගෙන රැගෙන ආවෙතෙන්ට. And Jesus forgave her. නමුත් ජේසුස් වහන්සේ මොකද්ද කරේ? ඇයට සමාව දුන්නා. We remember these passages. අපිට මතකයි මේ පරිච්ඡේද. But in the Bible there are some other passages. ඒ වගේම බයිබලයේ සමහර තැන්වල තවත් පරිච්ඡේද පද තිබෙනවා. If you go to Acts chapter 5, ඔබ ක්‍රියා 5 වෙනි පරිච්ඡේදයට යන විට
there were two people, a couple, එක ස්ත්‍රියක් සහ පුරුෂයෙක්ව සිටියා. Ananias and Sapphira. අනනියා සහ සප්පීරා කියන ඒ දෙදෙනා. And they said lies to God. ඔවුන් දෙදෙනා මොනවාද කරේ? දෙවියන් වහන්සේට බොරු කිව්වා. And what happened when the lies where their sin was revealed? ඒ පාපේ එළිදර වුණාට පස්සේ ඔවුන් දෙදෙනාට මොකද උනේ? They died. ඔවුන් මොකද උනේ? ඔවුන් මැරුණා. Like Achan died. හරියට ආකාම් මැරුණා වගේ. God is a holy God. දෙවියන් වහන්සේ ශුද්ධ වූ දෙවියන් වහන්සේ. If you read your Bible, the whole Bible, you will see that the attribute of God that He is holy is mentioned much more than His love and His mercy. දෙවියන් වහන්සේගේ බයිබලය ඔබ සම්පූර්ණ කියන විට දෙවියන් වහන්සේගේ ඒ ශුද්ධකමට වඩා ඒ සියල්ලට වඩා උන්වහන්සේගේ ඒ ක්‍රියා කිරීම උන්වහන්සේගේ ඒ ක්‍රමය අපිට දකින්න පුළුවන්. As a holy God, a righteous God, a just God, He has to punish sin. මතක තබන්න ඒ ශුද්ධ වූ ඒ ධර්මිෂ්ඨ වූ ඒ සාධාරණ දෙවියන් වහන්සේ පාපයට විරුද්ධව ක්‍රියා කරනවා කියලා. A holy God cannot tolerate sin. දෙවියන් වහන්සේට බෑ ඒ ශුද්ධ දෙවියන් වහන්සේට ඒ පාපය එක්ක සිටින්න බෑ. Only if there is repentance because of the cross of Jesus Christ, forgiveness comes. නමුත් එක මාර්ගයයි තියෙන නම් ඒ කවවරි පසුතැවෙනවා නම් ඒ කුරුසේ ජේසුස් වහන්සේගේ පූජාව කරුණු කොටගෙන විතරයි මිනිසෙකුට සමාදානය ලැබෙන්නේ පාපයට කමාව ලැබෙන්න යන්නේ. So Achan died. ඒ ආකන් කියන මිනිසයා මිය ගියා. You may ask me why his family had to die. ඔබ අහන්න පුළුවන් ඇයි ඔහුගේ පවුලේ මිය ගියේ කියලා මැරුවේ කියලා. These people were living in a tent. මක්නිසාද මේ සෙනගත් ඒ කුඩාරමේ තමයි ජීවත් වුනේ ඔහු සමග. How big do you think is a tent for a family? කොච්චර ලොකුයිද ඒ කුඩාරම ඔවුන් ඒ ජීවත් වෙන කුඩාරම කොච්චර ලොකුවට තිබුණාද? Something like this. සාමාන්‍ය පොඩි කොටුවක් වගේ. When Achan was looking at the silver, the gold, the Babylonian robe, where did he look at them? Did he look them and kiss them and saw them before his eyes? ඒ බබිලෝනියන් දේශයෙන් ඒ හොරකම් කරගත්තේ සාලුවේ රත්තරන් ඒ දේවල් ඔහු අරගෙන ඒවා ඉබින විට ඒවා බලන විට ඔහු කොයි සිටද දේවල් කරේ ඒ කුඩාරම ඇතුලේ සිට. The only place that no one could see him was his tent. ඔහුට ඒක ස්ථානයක විතරයි ඒක කරන්න පුළුවන් අන් අයට දකින්න නැතුව කරන්න පුළුවන් එකම ස්ථානයේ කුඩාරමයි. But his family was in his tent. ඒ වගේම ඔහුගේ පවුලේ ඇත්තේ කුඩාරම තුල ජීවත් වුණා. So it seems that the family saw him. ඒකේ තේරුම තමයි පවුලේ අය දැනගෙන සිටියා දැක්කා ඔහු ඒ දේවල් සංගවලා තිබෙනවා කියලා. And they hide it as well. ඒ වගේම ඔවුනුත් එකමුතු වෙලා එකට එකතු වෙලා ඒ දේවල් සංගවලා දැක්වුවා. So remember, your sin can affect your family, can affect your church, can affect the kingdom of God. මතක තබාගෙන ඒක නිසා ඔබේ පවුල ඔබ වටා සිටින අයට ඔබේ පවුලට ඒ වගේම දේව රාජ්‍යයට විරුද්ධව ක්‍රියා කරන්න යනවා ඊට විරුද්ධව දැනෙන්න යනවා ඒ දේ. Do you want your family to suffer? ඔබ කැමතිද ඔබේ පවුල දුක් විඳිනවට? No. But be careful, because of your sin, they may suffer. මතක තබා ගන්න ඔබ සමාජයට පව් කරොත් ඔබේ පවුලේ අයත් ඒකට වන්දි ගෙවන්න යනවා දුක් වෙන්න යනවා දුක් විඳින්න යනවා. Amen. Sin does not affect us only as person, it affects those around us. ඒ පාපය කරන විට ඒ පාපය කරන විට ඒ පව් කරුවා තුලින් ඒ පව්කාරයට විතරක් නෙමෙයි මේක දැනෙන්න යන්නේ අප වටා සිටින අනිත් අයටත් ඒක දැනෙන්න යනවා. And I want to say this thing to remember. ඒ වගේත් මට අවශ්‍යයි මේ දේවල් කියන්න ඔබට මතක තබා ගන්න පිණිස. Judgment is not God's last word. මතක තබා ගන්න ඒ විනිශ්චය කියන වචනේ දෙවියන් වහන්සේගේ අවසාන වචනේ නෙමෙයි කියලා. Forgiveness is always available when there is true repentance. මතක තබා ගන්න ඔබට සමාව පැමිණෙන්න යනවා ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම සත්‍යතාවයෙන් අවංකවම ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ පසුතැවෙනවා නම් සමාව ලැබෙන්න යනවා. Forgiveness is available when there is true repentance. ඒ පසුතැවෙනවා නම් අපි අවංකවම පසුතැවෙනවා නම් අපිට සමාව ලැබෙන්න යනවා. Sin can cause great trouble to you. මතක තබන්න පාපය අපිට ගොඩාක් වේදනාවට පත් කරන යන ගොඩාක් ප්‍රශ්න වලට මැදි කරන්න යනවා පාපය. Repent as long as there is time.
ඒක නිසා පසුතැවෙන්න ඔබට කාලය තිබෙන නිසා ඉදිරියේ ඔබ පසුතැවෙන්න. Don't wait for God to reveal your sin. ඒක නිසා ඔබ දෙවියන් වහන්සේ විසින්ම ඔබේ පාපය සොයා ගන්නකම් සිටින්න එපා. ඔබ පසුතැවෙන්න. Because of Jesus Christ, you can be forgiven today. මක් නිසාද අපිට ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සිටින නිසා අපේ පාපයට කමාව ලබා ගන්න පුළුවන්, පසුතැවෙන්න පුළුවන්. See your sin, accept it, come before the Lord, repent, confess it, and it's finished. ඔබ පාපයක් තිබෙනවා නම් ඒ පාපේ නිසා ඔබ ඇවිල්ලා පසුතැවිලා ඒක ප්‍රකාශ කරලා දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ ඒකට පසුතැවෙන්න. ඊට පස්සේ ඔබේ පාපය දෙවියන් වහන්සේ අමතක කරන්න ඒක නැති කරන්න යනවා. Amen. Come to Him as long as there is time. ඒක නිසා උන්වහන්සේ වෙතට එන්න ඔබට කාලය තිබෙන නිසා. Come before the judgment. ඒක නිසා එන්න දැන් විනිශ්චය සිංහාසන ඉදිරියට. Come and God will revive you. ඒ දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියට එන්න දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ප්‍රකාශ වෙන්න යනවා. The choice is yours. ඒක නිසා ඒ තේරීම ඔබට මට තිබෙන්න යනවා. And I want to close with 2 verses from Psalm 139. දේවගතුමාට අද දවසේ අවසන් කරන්න කැමති පද දෙකකින් එක ගීතාවලිය 139. Psalm 139 verses 23 and 24. ගීතාවලිය 139 23 වෙනි පදය සහ 24 වෙනි පදය. This must be our prayer now. මේක තමයි අද දවසේ අපේ යාඥාව වෙන්න යන පද දෙක. Verse 23. අපි කියමු Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. දෙවියන් වහන්සේ මා විමසා බලා මාගේ සිත දැනගත මැනව. මා පරීක්ෂා කොට මාගේ සිතවිලි දැනගත මැනව. 24. See if there is any offensive way in me and lead me in the way everlasting. යම් නපුරු මාර්ගයක් මාගේ සිත තුලේ ඇද්දයි බලා සදාකාල මාර්ගයේ මා ගෙන ගිය මැනව. Amen. Ask the Holy Spirit to search you. ඒක නිසා අද දවසේ ඔබ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට ඉඩ හරින්න ඔබ පරීක්ෂා කර බලන්න ඔබ තුල. Ask the Holy Spirit to show you. ඉඩ හරින්න ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට පෙන්වන්න. If there is sin, repent and restore your relationship අද with දවසේ God. ඔබ යම් කිසි පාපයක් කරමින් සිටිනවා ඒ කියන්නේ පසුතැවිලි වෙලා දෙවියන් වහන්සේ සමග තිබෙන සම්බන්ධතාවය ගොඩනගා ගන්න. Amen. Amen. Let us pray. අපි යාඥා කරමු. Lord, we thank you because your desire is for us to live victorious lives. අපේ ස්වාමී දෙවියන් වහන්සේ අපි ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔබ එකම බලාපොරොත්තු වන අපි ජයග්‍රහණී ජීවිතයක් ගත කිරීමටයි. But many times we face defeats. ස්වාමීන් වහන්සේ නමුත් අපිට හැම මොහොතකම ගොඩාක් වෙලාවට දැනෙනවා අපි වැටිලා සිටිනවා කියලා පරාජය වෙලා සිටිනවා කියලා. And many times the problem is with us. ගොඩාක් වෙලාවට ඒ ප්‍රශ්න අප තුල තිබෙනවා ස්වාමිනී. Lord, we allow sin in our lives. ස්වාමීන් වහන්සේ සමහර වෙලාවලදී අපි ඒ පාපයට අප තුල ඉඩ හරිනවා. Yes, Lord, we admit that we have weaknesses. ඔව් ස්වාමිනී අපි එකඟ වෙනවා අපි ඔබ ඉදිරියේ කියනවා අපේ දුර්වලකම් තිබෙනවා කියලා. There are times that we cannot resist the temptation. ස්වාමීන් වහන්සේ බංගුවක් ස්ථානවලදී අපිට පරීක්ෂාව දුරු කරන්න බැරි අවස්ථාවල් එනවා. We see, we desire, and then we sin. ස්වාමිනී අපි දකිනවා ඊට පස්සේ අපි තීරණය කරනවා ඊට පස්සේ අපි පාපයට වැටෙනවා. Lord, search us. ස්වාමී දෙවියන් වහන්සේ අපව පරීක්ෂා කර බැලුව මැනව. Sin means trouble to us. ස්වාමීන් වහන්සේ පාපය අපි ප්‍රශ්න වලට මැදි කරන්න යනවා. Sin means trouble to our families. ස්වාමීන් වහන්සේ පාපය කරුණු කරගෙන අපේ පවුල් වලට ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න යනවා. Sin means trouble to our church. ස්වාමීනි පාප අප තුල තිබෙන විට සභාවට ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න යනවා. Because of us, trouble can find those around us, those that we love. ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ පාපයට කීකරු වෙන නිසා ඒ අප වටා සිටින අයට ඒ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න යනවා ඒ පාප තුලින්. Help us not to look down on our sins. ස්වාමීන් වහන්සේ අපට උපකාර කරන්න අපේ පාපේන යට නොබලන ලෙස පාපයට යටත් නොවන ලෙස. Help us to remember that you are a holy God and no
sin can stand before you. ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට උපකාර කරන්න දැනගන්න ඔබ ශුද්ධ දෙවියන් වහන්සේ පාපයට ඔබ ඉදිරියේ සිටින්න බෑ කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට ඉගැන්වුව මැනව. Lord, search our hearts. අපේ ස්වාමී දෙවියන් වහන්සේ අපගේ හදවත් විමසා බලාගත් මැනව. Search our lives. අපගේ ජීවිත දැනගත මැනව. Show us the sins, the mistakes that we do. ස්වාමීනි අපි කරන පාපයන්ද වැරදියන්ද අපට ඒවා පෙන්වුව මැනව ස්වාමීන් වහන්සේ. And Lord, lead us to repentance. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපට උපකාර කර මැනව ඒ පාපවලට පසුතැවෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. Help us not to wait to be found when it will be too late, but to repent now. ස්වාමීන් වහන්සේ පාපේ අපිට දැනෙන විට ඒවා කර විට ඒ මොහොතේම පසුතැවෙන්න කරුණාව දෙන්න. ඒවට ස්වාමීන් වහන්සේ ඒවා ඉදිරියට දිගටම රැගෙන යන්න නෙමෙයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒවා නතර කරන්න උපකාර කර මැනව. To repent and confess our sin. ස්වාමීන් වහන්සේ පාපවලට පසුතැවි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට ප්‍රකාශ කරන්නේ පාපවලින් මිදෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. Lord, help us not to allow sin to be an obstacle in our relationship with you. ස්වාමීනි අපට උපකාර කරන්නේ පාප ඔබ අප සමග තිබෙන සම්බන්ධතාවයට විරුද්ධව තිබෙන්න ඉඩ නොදුන මැනව ස්වාමීන් වහන්සේ. Don't allow our sin to be an obstacle to our victory. ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ පාප අපිට විරුද්ධ වෙන අපේ ජාග්‍රහණයට යන්න බැරුව විරුද්ධව තිබෙන්න ඉඩ නොදුන මැනව ස්වාමීන් වහන්සේ. Lord, lead us to repentance. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට මඟ පෙන්වුව මැනව පසුතැවෙන්න. Reveal us the sins we do. ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට ප්‍රකාශ කර මැනව අපිට පෙන්වුව මැනව අපි යම් කිසි පාපයක් කරනවා නම් අපිට ඒක ප්‍රකාශ කර මැනව ස්වාමීනි. And help us to be humble to accept this. ස්වාමීනි අපිට උපකාර කරන්න ඒකට යටත් වෙලා ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ ඉදිරියේ කීකරු වෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. To repent from it and confess it. ස්වාමීන් වහන්සේ පාපයට පසුතැවි ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේ හදවතින්ම පසුතැවෙන්න ස්වාමීන් In the වහන්සේ. name of Jesus. අපි ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් යාඥා කරනවා. Amen. 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 Let us wait for a minute and let allow the Holy Spirit to check our life. ඔබ මොහොතක් නිශ්චලව සිට ඔබගේ හදවත විමසා බලන්න ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට ඉඩ හරින්න නිශ්චලව සිට. And if He shows you something, some sin or something wrong in your life, ඔබේ ජීවිතේ උන්වහන්සේ මඟ පෙන්වුවොත් ඔබ යම් කිසි වරදක් කරනවා වරදක් ඔබ තුල තිබෙනවා කියලා වැරදි දෙයක් repent today ඒ දේ ගැන ඔබ පසුතැවෙන්න and restore your relationship with the Lord. ඔබ නැවත ඔබගේ ඒ බැඳීම දෙවියන් වහන්සේ තුල තිබෙන බැඳෙන්න සම්බන්ධ වෙන්න දෙවියන් වහන්සේට. Because your sin cannot be hidden forever. මතක තබා ගන්න ඔබ වරදක් කරනවා නම් ඒ වරද සදා කාලෙටම වසලා තබන්න බෑ කියලා. So just close your eyes and let the Holy Spirit to examine you. ඔබ දෙනෙත් වසාගෙන ඒ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට ඉඩ හරින්න ඔබේ ජීවිතේ පරීක්ෂා කර බලන්න. And then do repent. ඊට පස්සේ ඔබ තීරණයක් ගන්න ඔබ පසුතැවෙනවා. God is waiting for you. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වෙනුවෙන් බලාගෙන සිටිනවා.
Thank you, Lord. Restore our relationship with you ස්වාමිනී අපි නැවත ගොඩනගා ගන්න ඔබ සමග තිබෙන සම්බන්ධතාවය. and help us to live clean lives. ස්වාමිනී අපට උපකාර කරන්න විශුද්ධ ජීවිතයක් ගත කරන්න පියාණනි. In the name of Jesus. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. Amen.